गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असी अपने +1 क्लास के सैक्शन ए का 4th ऐसे अ प्रेजिडेंट स्पीक्स जिसनों कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखा होया है, उसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कवर करांगे। यह इस चैप्टर का साडा तीसरा वीडियो होएगा। इस चैप्टर के पहले पार्ट दे विच जो मैं तुहानूं वीडियो दिखाया सी, जो कि तुसी स्क्रीन ते देख पा रहे हो, उस दे विच मैं इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन ते एनालिसिस करवाई है। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी है कि तुहानूं इस चैप्टर का पूरा टैक्सट पता होवे। तो जेकर तुहाडा यह वीडियो मिस होया है तो तुसी ऊपर दिते हुए लिंक ते जाके इस चैप्टर का पूरा एनालिसिस ते एक्सप्लेनेशन जरूर समझो, ताकि तुहानूं अज दा जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो पूरी तरह समझ आ जाए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस चैप्टर के दूसरे वीडियो दे विच मैं तुहानूं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनस करवाए ने। टोटल 12 क्वेश्चन ये बनते हैं। बहुत ही सिंपल सेंटेंसिस दे विच मैं फ्रेम करके तुहानूं सारे आंसर समझाए सी। ते नाल ही इस चैप्टर दे विच 2 वोकैबलरी एक्सरसाइजिज भी ने। पहली जिमें तुहाडे स्क्रीन ते है ये मैच द मीनिंग्स है, तो इस तरह दूसरी एक्सरसाइज है जो वर्ड्स तो साने वर्ब बनाने ने। ते नाल ही इस चैप्टर च 2 ग्रामर एक्सरसाइजिज मैं इसे वीडियो दे विच कवर किए हैं, जिन्हां दी पहली एक्सरसाइज जिमें कि तुसीं स्क्रीन ते देख रहे हो सुटेबल मॉडल उस दे विच फिल करने ने। ते नाल ही एक होर ग्रामर एक्सरसाइज है जिस दे विच असीं करैक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स भरनियां ने। उस दे विच मैं तुहानूं थोड़ा टेंस का भी कॉन्सैप्ट समझाया सी। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी है कि तुसी ये भी सारा वीडियो देखो। तो ऊपर दिते हुए लिंक ते जाके तुसी इस वीडियो तक पहुँच सकते हो। लॉन्ग आंसर टाइप नूं कवर करने के लिए सब तो पहला बड़ा ज़रूरी है कि असी पहला इसका माइंड मैप एक बारी ज़रूर देख लीए, ताकि असी अपना आंसर डिवेलप कर सकीए। तो इस चैप्टर के जो आइडियाज़ आए ने उस दे विच सब तो मेन आइडिया तो यही बनता है कि इस चैप्टर के राइटर अब्दुल कलाम दे 3 विजनस है साडे इंडिया बारे। सानू पता है कि अब्दुल कलाम साडे भारत के 11वें राष्ट्रपति होए ने, ते उन्होंने ये एक स्पीच दी सीगी IIT हैदराबाद दे विच। ते उही स्पीच तुहानूं पूरी दी पूरी स्पीच चैप्टर दे विच है। ते उस स्पीच दे विच उन्होंने अपने इंडिया के 3 विजनस बारे, सुपनिਆਂ बारे दस्सिया सी। तां पहला उन्हां दा सी विजन फ्रीडम, दूसरा सी डिवेलपमेंट, तीसरा सी स्ट्रेंथ। इस नूं असी जदों क्वेश्चन करांगे तो मैं नाल होर तुहानूं ज़्यादा विस्तार नाल समझाऊँगा। इस तो बाद उन्होंने ये दस्सिया कि साडी अपनी नेशन के प्रति एक सिंसैरिटी होनी चाहिए है, जिम्मेवारी होनी चाहिए है। तो फिर उन्होंने ये भी दस्सिया कि सानू अपने भारत देश की बैटरमेंट लई, उसनूं वधिया करन दे लई, उसनूं होर उच्चा चक्कण दे लई काम करना चाहिए। तो वर्क फॉर द बैटरमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने इस गल ते बड़ा जोर दिता है कि वी चूज़ अ गवर्नमेंट एंड एक्सपैक्ट एवरीथिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। असी एक बारी सरकार चुन लें, सारी जो जिम्मेवारी है वो सरकार ते सिट देने हैं कि जो भी काम करे सरकार करिए, साडी कॉन्ट्रीब्यूशन कोई ना होवे। यह एटीट्यूड बहुत ही गलत है। फिर उन्होंने यह भी दस्सिया कि स्टॉप ब्लेमिंग द गवर्नमेंट एंड अदर्स, कि जेकर कोई गलत गल हुंदी है साडे देश दे विच तां असी उसदा जो ब्लेम है, कसूर सानू सरकार नूं नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि असी भी सोसाइटी का पार्ट हैं अते सानू भी उस प्रॉब्लम नूं दूर करने दे लई उद्यम करने चाहिए ने। फिर वो ये भी कहते हैं कि वी मस्ट बिहेव लाइक लॉ अबाइडिंग एंड सिविलाइज सिटीजनस, कि जो असी बाहर किसी देश च जाने, सिंगापुर जाने या UAE जाने, उत्थे तो असी सारे लॉज उन्होंने कानून मनते हैं। इंडिया दे विच असी उन्होंने सारे कानूनों नूं तोड़ के बड़े खुश होंगे हैं। तो सानू इस तरह नहीं करना चाहिए। सानू लॉ अबाइडिंग सिटीजन होना चाहिए, कानून नूं मनण वाले नागरिक बनना चाहिए। सानू बिगिन विद आवर सैल्व्स वट वी एक्सपैक्ट फ्रॉम अदर्स। एक सिस्टम है, उस सिस्टम 'च बाकी सारे जने हैं, असी अपने आप नूं सिस्टम का हिस्सा नहीं मानते, ये गलत है। असी अपने आप नाल स्टार्ट करिए। जेकर असी सोसाइटी 'च चेंज लैके आना चाहते हैं तो चेंज सब तो पहला साडे 'च आनी चाहिए है। फिर वो सानू इस गल दे लई भी अपील करते हैं कि असी वी कीप सराउंडिंग क्लीन, फाइट अगेंस्ट सोशल ईवल्स, नो बॉडी फ्रॉम आउटसाइड विल कम, कि कोई भी इंसान बाहरों नहीं आऊगा। ये सारे सोशल ईवल्स नूं खत्म करने लई, जो समाजिक बुराइयां ने इन्हां नूं खत्म करने कोई बाहरों नहीं आऊगा। सानू ही इन्हां दे खिलाफ लड़ना पएगा अते सानू ही अपना चौगिरदा साफ रखना पएगा। तो ये कुछ आइडियाज़ ने जिन्हां दा इस चैप्टर दे विच बार बार जिक्र होया, ते असी इन्हां दे उपर ही अपना आंसर डिवेलप करांगे। स्टूडेंट्स, मैं +1 ਅਤੇ +2 क्लासिस ਦੇ जनरल इंग्लिश ਅਤੇ इलैक्टिव इंग्लिश ਦੇ बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं। इन्हां वीडियोज़ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੀ ਸਰਚ ਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਪਕ ਸੂਦ ਲਵ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਲੀਡ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਦੀਪਕ ਸੂਦ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ +1 +2 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਾਸ 12 ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਊ ਫੁੱਲ ਪਲੇਲਿਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ 12 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸ 11 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 11 ਅਤੇ ਕਲਾਸ 12 ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਲੈਕਟਿਵ ਕਲਾਸ 11 ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸ 11 ਦੀਆਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪਕ ਸੂਦ ਲਵ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਲੀਡ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਨ ਲੌਂਗ ਆਂਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਥੀਮ ਆਫ ਦਾ ਐਸੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਪੀਕਸ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾय ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਟਸ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ APJ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ, ਅਬਦੁਲ ਦੀ A ਅਤੇ ਕਲਾਮ ਦੀ K, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 11th ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨ ਦਿਸ ਸਪੀਚ ਹੀ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਹਿਜ਼ 3 ਵਿਜ਼ਨਸ ਫॉर ਇੰਡੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 3 ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। 3 ਵਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। 3 ਵਿਜ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਿਜ਼ ਫਸਟ ਵਿਜ਼ਨ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਫਰੀਡਮ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਹੈ ਫਰੀਡਮ। ਤਾਂ ਫਰੀਡਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਰਾਈਟਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਪਲ ਫਰੋਮ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਨਵੇਡਿਡ ਇੰਡੀਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨਵੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਕਸ ਨੇ, ਟਰਕਸ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਗੌਟ ਹਿਜ਼ ਫਸਟ ਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਫਰੀਡਮ ਇਨ 1857। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਜ਼ਨ 1857 ਈਸਵੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਮ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਜ਼ਨ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਕਲਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵਿਕਾਸ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਵੇ। ਹੀ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਆਵਰ ਇੰਡੀਆ ਅ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਆਵਰ ਇੰਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਈਏ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਖਾਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ, ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿਜ਼ ਥਰਡ ਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇੰਡੀਆ ਮਸਟ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਤੀਸਰੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੀਸਰੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਏ, ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜੋ
ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਬਣੇ, ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਬਣੇ ਪਰ ਸਟਰੋਂਗ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਬਣੇ। He says that no one respects a weak person or a country। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਵੀਕ ਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਨਲੀ ਸਟਰੈਂਥ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਟਰੈਂਥ, ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਫॉर ਫੋਰਨ ਥਿੰਗਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਥਿੰਗਸ ਨੇ, ਸ਼ਰਟਸ, ਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਪੈਰਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨਸ ਐਕਸਪੈਕਟ ਦੈਟ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫॉर them। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਤੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਬਟ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ। ਪਰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯੋਗਦਾਨ। ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਟਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਤੀ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੋਪ ਬਲੇਮਿੰਗ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਬਲੇਮ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਈਏ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨਸ ਮੇਕ ਲਾਊਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਟ ਦੇ ਮੇਕ ਨੋ ਐਫਰਟ ਟੂਵਰਡ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਆ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਵੀ ਮਸਟ ਫਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਔਕੜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਓਵਰਕਮ ਦੈਮ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਵਰਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਵੀ ਮਸਟ ਪਰਫੋਰਮ ਆਵਰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕਲਾਮ ਕੋਟਸ ਦਾ ਵਰਡ ਆਫ JF ਕੈਨੇਡੀ ਐਜ਼ ਵਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਫॉर ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ JF ਕੈਨੇਡੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਕਲਾਮ ਕੋਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਰਡਸ ਕੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਡਸ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? JF ਕੈਨੇਡੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਰਡਸ ਬੱਚਿਓ ਕੋਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਬਲ ਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਫॉर ਇੰਡੀਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।